Baik. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه أصحابه لا سيما رفيقه في غربه. وهذه عقيدة سنية سميتها فريدة البرية، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم. تكفيك علما إن تريد أن تكفي لأنها بزبدات فنكفي. والله أرجو في قبول العمل ونفعا منها كما بلا محالة هي وجوب ثم استحالة ثم جواز ثالث الأقسام فافهم لذة الأفهام. وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فاعرف أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى. في حق رسول الله عليه متحية الإله فالواجب أن ما لم يقله لا الانتفاع بذاته فالمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول. وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خطأ. ثم اعلما بأن هذا العلم أي ما سوى الله العلي العليم من غير شك حديث مستقل لأنه قام به التغير. قدسه وجوده على العدم وذكره هو المسمى بالقدم. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. لأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية وهي قيام بالذات فاعلم والبقاء قيامه بنفسه نلتقى مخالف للغير وحدانية بذات أو صفة العلية. ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ومن يقل بطبع أو بعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ومن يقل بالقوات المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محال فاستقيم. لأنه يفضي إلى تسلسل والدور وهو المستحيل المجلي. فهو الجليل والجميل والولي والقاهر القدوس والرب العلي. منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والصفا. ثم المعاني سبعة لرائها المؤمن بالأشياء حيثها قدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا. وإن يكن بذنه قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المراه. قد علمت أربع الأقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو إله فاعل مختار. ووجه ذلك بصفاته حتما وما عدا الحياة. كلام سامي تعلق بسائر الأجسام. وقدرة إرادات تعلق بالممكنات كلها خطقة. بأن سمعه هو البصر تعلق بكل موجود يرى. وكلها قديمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي. الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف. ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا. في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتقر.
جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد فعل الصالح وجب على الإله قد أساء الأدب واجزب أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي بالوقوع جائز بالعقل قد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة حيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة تجلموا للنعمة بالحساب والعقاب والثواب الصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور وولدان ثم الأولياء حكم رك الضروري وينطوي في كلمة الإسلام إري الأكام أن من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرطب وغلب الخوف على الرجاء لك بلا تناهي جدد التوبة للأوزار ليت أسمي رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا كن على بلائه صبورا رن بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم كالناسكين العلماء يسي القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسهار توامي مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال قل لي ربي لا تطعني عنك بقطيع ولا تحرمني أما واختم بخير يا رحيم الرحماء على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين wa alamatuha dan bermula segala tanda-tandanya tanda-tanda asalisah yakni tanda-tanda nafsu mulhamah an ya'rifa bahawa mengenal ia ataupun an ya'rifa sahibuha itu ada an ya'rifa bahawa mengenal sahibuha oleh tuan empunya nafsu mulhamah ni kena apa dasar isaha akan segala sifat-sifat yang keji, yang jahatnya nafsu. Dasar isaha tadi tu. Dasar isa tadi tu sifat bagi dasar isa. Al-khafiyata, segala sifat-sifat yang jahat, yang keji. Al-khafiyata, yang tersembunyi. Ad-daqiqata, yang basah haluh.
Tu hak bahasa tak nampak nah. Hak bahasa tak mudah nak diperasankan dia. Tu. Tu. Tapi orang yang duduk pada nafsu mulhamah ni, dia perasa. Dia sedar kata bahawasanya ini adalah dosa-dosa ni. Besar walaupun halus. Tu besar walaupun halus. Mungkin dosa kecil-kecil dah. Besar walaupun halus. Gapo tu dasar Isa? Al-khafiyata ad-daqiqata tu. Nah, segala sifat-sifat yang jahat, yang tersembunyi lagi pula yang halus tu. Minar riya'i, daripada riya. Nah. Tu sifat riya. Mana buat kerja apa, buat ibadat apa, nak tunjuk ke orang semua. Itu. Maya tahajud ke 4 pagi pun bangun ada orang panggil kameraman. Buat live juga. Sambil-sambil tu lalu tu kaum bank kat bawah. Macam ni. Tak ada orang panggil mustahak pun benda gitu. Nah. Tu kerana kita tu orang panggil ibadat ke? Ibadat infiradi. Nah, ibadat orang panggil tidak mutaaddi. Nah. Ibadat hak bahasa jenis qasir, hak jenis seorang. Tidak kena jerakit ke orang tahajud ni. Nah, kita bangun seorang kita cukup dah. Dah. Kalau mengajar, kalau orang panggil berceramah, carah, itu orang panggil bukan amal infirad, amal tu amal hak jenis mutaaddi. Kalau duk syarah seorang panggil gila lah pula situ. Lihat ni. Infirad apa? Orang jenis hak mutaaddi tu tak apalah kita nak buat video ke, kita nak tu kerana jenis tuju khitab ke orang. Semaya ni tak ada tuju khitab siapa-siapa, kita semaya dengan Tuhan. Tapi buat live juga. Nah, zikir wallah juga. Selawat wallah juga. Siap. Minar riya. Al-amalu idza dakhala riya batala. Bermula amal bila masuklah riya, maka batal pahala dia. Wala ujubi, dan ujub, rasa tercengang dengan kehebatan diri dia panggil. Nah, ni lagi berat. Proses seorang dekat ni. Masya-Allah, hebatnya aku dekat ni. Itu orang panggil apa? Dasar Isa al-khafiyatad daqiqata kat tu. Wa ghairi, baca wa ghairi. Wa ghairi zalika, dan lain daripada demikian itu, demikian riya, ujub tu jenis pada halus-halus lah. Hak jenis dosa, sifat-sifat jahat, hak bahasa khafiyah, hak bahasa halus, hak bahasa tersembunyi tadi tu. Kalau kita kata fa iza lazimal mujahadata, maka apabila melazimilah tu oleh sahibuha tadi lah. Nah, oleh tuan umpunya bagi nafsu mulhamah tu. Melazimi apa? Nah, mensentiasakan apa? Itu. Itu ni. Al-mujahadata akan mujahadah. Mana mujahadah? Dulu tu lah hidup sebut dah tu. Tu min mudawamati zikri la ilaha illallah lailan wa nahara ma'a ta'alluqil qalbi billahi wahdah wal ju'i was sahri wal i'tizali 'anil nas was sumti illa an zikrillah wa mulahadhati baqiyati arkanit tariq. Itu apa? Tajdidut taubah wasyukru wassabru wal fikru wasyaikhul arif. Itu semua tu yusamma apa? Al-musamma bil mujahadah. Maknanya yang kena melazimi hak tu. Kena menyenantiasa, kau nak balik nak sebut kena. Menyenantiasakan. Mensentiasakan. Tu. Apabila mensentiasalah oleh tuan empunya nafsu mulhamah tu al-mujahadata akan mujahadah, hingga mana tu raya pada kata lazimah? Hatta senantiasa dia mujahadah tu hatta zalat anha, sehingga hilanglah daripada nafsu tu. Hilang-hilang. Asyahawatu atau asyahwatu oleh keinginan nafsu. Tu hilang oleh segala keinginan nafsu. Nafsu tak ada, keinginan dia tu orang panggil hilang. Watabaddalat, dan bertukarlah. Watabaddalat ni atah pada kata asyahwatu tu, ataupun atah pada kata zalat. Tu atah pada kata zalat ni. Hatta tabaddalat, sehingga bertukarlah as-sifatu ay anha lah, sehingga bertukarlah daripadanya nafsu tu as-sifatul mazmumatu, oleh segala sifat-sifat yang dicela oleh syarak. Tukar-tukar, tabaddalat takluk pada tabaddalat, bertukar-bertukar bil mahmudati, dengan sifat-sifat yang dipuji pada syarak. Tu bertukar daripada riya jadi ikhlas. Tu daripada ujub tu orang panggil klik pada hauqalah, la haula wala quwata illa billah.
Daripada takabur jadi tawaduk. Itu mahmudah tu. Tu hak lawal bagi mazmumah tu mahmudah lah dah. Wa takhallaqat, atau lagi ada zalat. Hatta takhallaqat. Sehingga mana dia melazimi kau panggil mujahadah tu? Hatta takhallaqat, sehingga berakhlaklah nafsu tak dia tu. Tu berakhlaklah tu umpunya nafsu tu. Bi akhlaqillahi ta'ala, dengan akhlak Allah Ta'ala. Akhlak mana? Sifat bagi akhlakillah. Al-jamaliyati, yang bahasa jamaliyah, yang bahasa cantik. Kerana sifat Tuhan tu secara umumnya ada 4 lah. Mana? Sifat jamal, sifat kamal, sifat jalar, sifat qahar. Jamal, jalar, qahar, kamal. Itu. Jadi hak dikehendaki dengan orang panggil takhallaqat, berakhlak dengan akhlak Allah ni apa? Yang ni sifat jamaliyah. Sifat yang kecantikan. Tu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdalah, takhallaqa bi akhlaqillah. Gitu. Gitu kah hadis? Tu cek takhallaqa bi akhlaqillah gitu. Lagu mana bunyi hadis? Gitu tak? Okey, seorang habut tak ada ingat. Takhallaqa bi akhlaqillah gitu. Betul lah. Gitu. Bunyi mana dia tu? Takhallaqu bi akhlaqillah gitu. Bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallamnya takhallaqu bi akhlaqillah. Itu. Tapi hadis ni kata setengahnya maudhu'. Tapi kata setengahnya dhaif lah. Tu. Kena dicek lagi lah. Bunyi hadisnya takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Apa maksud? Yang ni sifat jamal Allah Ta'ala. Bukan semua tak. Ada sifat-sifat Allah Ta'ala yang tertentu dengan Allah Ta'ala. Tak boleh kita tu nak bersifat, nak berperangai dengan perangai sifat-sifat hak ketentuan dengan Allah Ta'ala. Itu makna wa takhallaqat bi akhlaqillahi ta'ala al-jamaliyati. Dan berakhlaklah seorang tua empunya nafsu mulhamah tadi tu, yang melazimi mujahadah tu dengan akhlak Allah yang bahasa jamal, bahasa comel, bahasa cantik. Mana akhlak Allah Ta'ala bahasa jamaliyah? Minar ra'fati. Tu bayang pada kata akhlakul jamaliyah dia. Daripada ar-ra'fah, kasih belah, warahmati. Sama juga tu. Warahmati makna kasih sayang. Anugerah nikmat apa? Memberi. Wal lutfi, lemah lembut. Wal karami. Tu lipah kurnia. Wal wuddi. Wal wuddi pun sama juga tu. Kasih sayang juga tu. Wal wuddi. Kasih sayang. Semua tu orang panggil lebih kurang macam mana. Tapi bezalah. Iktibar orang panggil makna-makna tu ada beza, perbahasa panjang lah tu. Jawab bagi iza tadi tu. Jawab bagi iza tadi tu sumiyat mutmainnatan. Nescaya dipernamakan nafsu seorang itu mutmainnatan, akan nafsu mutmainnah. Tu. Dalam dia kata hazihi wa ma ba'daha as-sabi'ah ma'khuzatun min qawlihi ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini mana? Ini orang panggil nafsu mutmainnah ni. Wa ma ba'daha, dan barang yang kemudian daripada ini. Sehinggalah as-sabi'ah itulah. Nah, ya tinggal lagi daripada 7 itulah as-sabi'ah. Nah. Jadi nafsu nafsu ammarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah yang keempat. Kira-kiranya nafsu mutmainnah dan hak tinggal lagi daripada kemudian daripada nafsu mutmainnah. Mana radiyah mardiyah ni? Ma'khudatun, diambilkan dia min qaulihi ta'ala, daripada firman Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu-nafsu yang mutmainnah, yang bertenang, yang tumakninah dengan Tuhan. Itu maknanya. Mutmainnah maknanya nafsu-nafsu yang tumakninah dengan Tuhan, yang bertenang dengan Tuhan. Wahia, dan ia mutmainnatu ni ar-rabi'atu, ialah yang keempat daripada nafsu. Daripada 7 nafsu indas sadatil khalwatiyati. Di sisi para sadah, para syekh-syekh. Tu tariqah khalwatiyati. Wa hadzal maqamu, dan bermula ini kedudukan, ini pangkat. Huwa, ialah mubtada'ul wusuli. Baca idhafah. Mubtada'ul wusuli ila Allah Ta'ala, ialah tepat mula atau permulaan. Tu. Ialah tepat mula atau permulaan seorang salik tadi tu. Seorang yang menjalani riadah mujahadah tadi tu. Wusuli ila Allah Ta'ala, sampai hati dia tu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni orang panggil wali sorik ni. Orang siapa di Makkah ni dia panggil wali sorik, wali kecil. Kerana ni orang panggil babul wilayah, pintu bagi kewalian. Mana nafsu seorang tu bertenang dengan Tuhan, nafsu mutmainnah. Jadi sebab dia kata wahadzal maqamu, dan bermula ini maqam, ini kedudukan nafsu mutmainnah, pangkat nafsu mutmainnah ni. Huwa, ialah tu mubtada'ul wusuli ila Allah Ta'ala, ialah permulaan bagi salik tu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Walakinnaha, akan tetapinya. Nafsu mutmainnah ni, walakinnaha, akan tetapinya nyonya mutmainnata ni, ataupun hadhil maqamah ni. Boleh juga situ. Walakinnaha, akan tetapinya nafsu mutmainnah ataupun hadhil maqamah, ini maqam, ini kedudukan nafsu mutmainnah ni, la takhlu, tidak sunyilah ia min dasaisa khafiyatin, daripada sifat-sifat jahat yang tersembunyi, jiddan, bersangatan. Tu ada lagi sifat-sifat hati yang jahat yang tersembunyi sangat-sangat, halus lagi. Mana misalnya? Kasyirkil khafiyyi, seperti syirik khafi. Syirik yang tersembunyi tu. Syirik halus. Mana syirik halus ni bukan syirik dalam akidah tu, tak. Syirik halus ni artinya seorang tu masih iktimad di atas barang selain daripada Allah Ta'ala lah. Tidak betul bulak, mengonek-ngonek gata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia panggil syirik khafi lagi. Ada lagi, halus lagi. Wa hubbir riyasati, dan cinta kepada pangkat. Dah. Ada lagi tu nafsu, orang panggil ada sifat dasais. Si dasar dus ni, das ni maksudnya sifat-sifat jahat yang menyusup. Yang menyusup masuk, yang halus. La takhlu min dasais khafiyatin jiddan. Tidak sunyi dah daripada dasais khafiyatin jiddan, daripada sifat-sifat jahat yang menyusup masuk, yang halus, bersangatan. Kasyirkil khafiyyi, seperti syirik yang bahasa halus. Wa hubbir riyasati, dan cintakan pangkat, nak jadi ketua orang. Nak jadi bapa menteri, nak jadi YB, nak jadi tok ngulu kapung, nak jadi syekh, nak jadi tu. Masih ada lagi orang panggil ketua apa, hubbur riyasah. Cintakan kepada pangkat tu masih ada lah hati dia. Orang mana? Orang yang duduk di nafsu mutmainnah. Ada lagi orang panggil sifat-sifat yang jahat masuk, menyusup masuk, yang halus sangat-sangat. Illa annaha, lakin illa annaha, ai lakinnaha, gitu. Akan tetapinya, mereka bahawasanya akan tetapinya, nyo dasais khafiyah tadi tu.
Melainkan bahawa sesungguhnya ini lakinnaha, akan tetapi nyo sifat-sifat yang jahat menyusup masuk halus sangat-sangat tu, li khafaiha, kerana halusnya, wadiqatiha, nah kerana tersembunyinya, li khafaiha, kerana tersembunyinya, dasaih tadi tu, wadiqatiha, dan halusnya dasaih tadi tu, la yudrikuha, tidak mendapat. Itu. La yudrikuha, tidak mendapatlah akan dia dasais al-khafiyah tadi tu, illa ahluha, melainkan ahlinya. Ya asalnya ni, illa annaha lakinnaha la yudrikuha illa ahluha li khafaiha wa diqqatiha. Gitulah. Li khafaiha tu orang panggil illat pada la yudriku lakar tu. Nah, li khafaiha tu illat bagi la yudrikuha belakang. Nah, jadi kira-kira illa annaha, melainkan sesungguhnya ada akan tetapinya dasar khafiyah ni la yudrikuha, tidak mendapatkan akan dia illa ahluha, melainkan ahlinya. Kenapa tak dapat tu? La yudriku li khafaiha wa diqqatiha. Gitu dah. Melainkan kerana tersembunyinya dasaih itu, wadiqatiha, dan haluhnya orang panggil sifat-sifat jahat itu. Habis itu. Tu kerana li khafaiha wadiqatiha, kerana tersembunyinya dasaih, sifat-sifat jahat yang khafiyah, wadiqatiha, dan haluhnya dasaih tadi itu, la yudrikuha, tidak mendapatlah akan dia. Tidak sedar maknanya. Tu mana la yudrikuha, tidak sedarlah akan dia, illa ahluha, melainkan ahlinya. Ahli mana sifat bagi ahlu? Allazina, yang bermula ahli dia tu nawwarallahu, mencahayalah oleh Allah, mencerahlah oleh Allah Ta'ala basairahum, akan mata hati mereka itu. Basairahum, akan segala mata hati mereka itu. Tu kerana apa tu? Illat bagi illat deh. Illat bagi illat bagi illatun li illatin, illatun li illatin. Tadi illat la yudriku sadah. Kenapa kau tak dapat nampak lagi? Itu illat yang kedua. Li anna zahiraha, kerana sesungguhnya zahirnya orang ahli sahibuha tadilah. Sahibul mutmainnah, hadzal maqam ni. Li anna zahiraha, kerana sesungguhnya zahirnya orang yang duduk di maqam mutmainnah ni, as-salahu khabar, ialah baik. Tu zahirnya baiklah. Pakai serbai berjanggut putih gapo lah. Bertukar lana lah. Ni. Bawa sebeh gapo atas tekak belik habis atas lenga atas belikat. Zahir nampak solah, nampak baiklah. Zahir tu. Bercelok gapo sugi ni kiri kanan atas belakang telinga. Ni. Nampak soleh. Solah. Nampak soleh. Zahirnya nampak soleh, nampak baik. Wattisafun antah wada' solah. Tu. Li'anna zahiraha, kerana sesungguhnya zahirnya orang yang ini maqam hazal maqam atau sahibul mutmainnah ni, ittisafu, ialah bersifat mereka itu bisifatil hamidati, dengan segala sifat-sifat kepujian. Apa sifat-sifat kepujian? Minal karami wal hilmi wat tawakkuli waz zuhdi wal wira'i atau wal wara'i, wasyukri was-sabri wat-taslimi war-ridha bil qada'i. Itu. Tu zahir tu kat baiklah. Zahir tu bersifat dengan segala sifat-sifat kepujian. Dia sifat-sifat yang dipuji oleh syarak. Mana? Daripada dermawan, karam, wal hilmi, bergaluh lemah lembut, wat tawakkuli, bergantung dengan Allah Taala, banyak berdoa, ahli doa, berdoa Allah, ya Allah, ya Allah, itu wazuhdi, zuhud. Itu orang di dunia ni kan. Alah ambil qadah hak perlu lah. Tengok zuhud wal wara'i wara'. Cermat betul dia ihtiyat. Tidak mudah-mudah orang duit pakai ambil gahik lalu dak. Wasyukri syukur, wasabri la sabar, wat taslimi menyerah pada Allah Taala segala urusan, war ridha la pada ada dia.
bil qada'i dengan ketetapan Allah, ma'an kisyafi serta dibukakan ba'di asrari sebahagian rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai rahsia-rahsia itu Allah Taala buka dah bagi seorang yang duduk di nafsu mutmainnah. Tu. Nampak rahsia-rahsia. Wan khiraqi ni atah berkata inkisyafi. Ma'an khiraqi. Gitu. Wan khiraqi ni atah berkata inkisyafi deh. Tu ma'an khirafi, ma'an khiraqi serta terbakalah ba'di adatin sebahagian daripada adat-adat orang panggil tabiat kebiasaan yang kemanusiaan ni. Mana berhi tidur, banyak buah, banyak buat kerja ngarut. Ada banyak makan, sembah pala atas meja ya belaka tu. Jenis-jenis tolong, jenis membengong ya belaka tu. Nah. Ini bahala ya belaka tu. Maka terbakar dah, tak ada dah orang panggil sifat lagu tu, tak ada dah. Dia orang duduk di maqam mutmainnah. Nak makan banyak, tidur banyak, nak buah banyak, bergaul banyak, tak ada. Terbakar dah. Ma'an khiraqi ba'di adatin serta terbakar sebahagian daripada sifat-sifat yang beradat di atas manusia biasa. Tu nak gitu. Tu. Tu habis. Tu wazuhuri. Atau pada kata inkisyah gini. Nah, ma'azuhuri ba'di karamatin serta pulaknya zahir, nyata sebahagian daripada khamak-khamak. Itu ni. Ada khamak-khamak. Hebat. Nah. Tak kena air. Nah. Tu zahir ada khamak dah. Tapi khamak ni bukan maknanya perkara hak mencarikan adat hak kita duduk pahal semata-mata, terbang ke jalan atas air, bukan. Antara lagi karamahnya boleh puasa tiap-tiap hari. Tu. Antara khamaknya boleh istiqamah. Tu lebih baik daripada 1000 khamak. Al-istiqamatu khairu min alfil karamati. Nah. Antara khamak laginya ialah tu. Apa lagi? Antara khamak. Perkara-perkara yang tidak diadatkan di atas manusia biasa. Dia beradat jadi. Mana tahajud, bangun, istiqamah. Jadi waridak dah. Jadi warik dah. Tak boleh tinggal. Semaya duha, semaya sunat tu, zikir ni, zikir tu, wirid tu, wirid. Tak boleh tinggal. Tu orang panggil zahir khamak dah tu. Zahir sebahagian daripada khamak tu. Tu tengok. Tu. Falirubbama maka kerana barangkalinya zanna menyangka-nyangkalah sahibuha oleh tuan empunya nafsu mutmainnah ni annahu bahawa sesungguhnya tuan empunya nafsu mutmainnah ni al-imamul a'zamu ialah imam yang sangat agung. Jadi kadang-kadangnya orang duduk ni nafsu mutmainnah ni Masya Allah, aku ni wali kutub dah kan tu. Dah? Yang menyengka-nyengka. Maka kerana kadang-kalanya, barangkalinya menyengka-nyengkalah oleh tuan empunya nafsu mutmainnah ni annahu bahawasanya diri seorang sahibu nafsu mutmainnah ni al-imamul a'zamu ialah imam yang sangat agung. Tu tengok. Halus tu. Wa anna maqamahu ni. Allah berkata annahul imamul a'zam. Dan menyengka-nyengka lagi. Maka kerana kadang-kalanya barangkalinya menyengkalah oleh tuan empunya nafsu mutmainnah ni anna maqamahu akan bahawasanya kedudukan pangkatnya huwal maqamul afkhamu ialah maqam yang paling hebat, paling agung, paling mulia. Itu afkhamu maknanya paling dibangga-banggakan, itu makna. Paling mulia. Paling hebat sekali. Wa hadza dan ini mana? Ini zon. Ini zon ni. Wa hadza dan ini zon, ini sengka ni. Min jumlatid dasais ialah setengah daripada jumlah sifat-sifat jahat yang menyusup masuk dalam hati seorang yang duduk di nafsu mutmainnah. Tu sebab dia kata hubbul riyasah itu. Tu. Mula ada zahir khamak ke? Marilah hati dia ish. Aku dah kalinya imamul a'zam. Qutbul ghaus. Wali aqta kau apa tak kira lah. Maka aku ni tinggi sungguh. Itu. Maka
Barangkalinya kerana sengke lagu ni lah. Ni dikatakan orang panggil tak sunyi daripada masuk menyusup sifat-sifat jahat dalam hati orang yang duduk di makam nafsu mutmainnah. Tapi wali dah dia kata, wali dah. Tapi martabat di nafsu mutmainnah. Maka dia katanya syarih fa iza adrakathul inayatul ilahiyyah. Fa iza maka apabila adrakathu mendapatlah akan dia akan seorang yang nafsu mutmainnah ni al inayatul ilahiyyatu akan penjagaan yang dibahasakan pada Tuhan. Mana Tuhan jaga dia maknanya. Wastanada dan menyandar penuhlah ila syaikhihi kepada gurunya, guru tuan empunya nafsu mutmainnah bil kulliyati dengan secara menyeluruh. Menyandar penuh. Ni uji kuat ni bila orang tu dah sampai di nafsu mutmainnah dekat. Dia tengok tok guru dia pun dia tengok, tok guru aku daripada aku kok. Aku lebih hebat lagi. Itu. Siap ujian tu dia kata. Wala zamal mujahadata dan melazimilah akan mujahadah. Kena mujahadah lagi. Hatta tamakkana. Sehingga mana mujahadah? Sehingga tetaplah minas sifatil mahmudati daripada segala sifat-sifat kepujian yang dipuji oleh syarak wangqata anhu dan terputuslah daripada siapa? Daripada sahibil maqam tadi tu irqur riyai. Tu oleh urat-urat daripada riak. Tu wasarat nafsuhu zalilatan dan jadilah oleh nafsu tuan empunya nafsu mutmainnah tu zalilatan kehinaan dengan Allah Taala. Wastawa dan menyamailah indahu di sisinya, di sisi sahib makam ni al-madhu wal zammu oleh puji dan caci. Wa dakhalat fi maqamil fana'i dan masuklah ia pada maqam fana. Wa radiyat bi kulli ma yaqa'u fil kauni. Panjang lagi ni. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Fa iza adrakathu lah. Baik situ. Fa iza adrakathu al-inayatu. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ammal amru tsani dan adapun perkara yang kedua allazi iqtadat tawakkula 'ala Allah Ta'ala yang bermula perkara yang kedua ni menuntutilah ia akan tawakul bergantung hati iktimad hati di atas Allah Ta'ala fi hadza sya'ni pada ini hija'ah mana sya'ni rizqi pada hija'ah rezeki ni fahuwa maka ia al-amru tsani maka ia hija'ah atau perkara yang keduanya ma fi tarkihi barang yang sabitlah pada meninggalkan dia tawakul. Apa barang tersebut? Bayan minal khataril azimi daripada kebahayaan yang sangat besar wal amril kabiri dan perkara yang sangat besar juga. Itu bahaya yang sangat agung, yang sangat besar wal amril kabiri dan hija'ah yang sangat besar. Namanya bahaya yang sangat besar. Maka sebab itulah menuntuti di atas kita ni supaya tawakul pada masalah rezeki. Masalah rezeki kita kena bergantung menganak-anak hati kita pada Allah. Qultu berkata olehku kata Imam Ghazali alaisallah tidakkah ada Allah Taala subhanahu wa ta'ala qarana menyertaikan ar-rizqa akan rezeki tibil khalqi dengan cerita tentang menjadikan makhluk. Tu bukankah ada Allah Ta'ala menyertakan akan rezeki itu dengan sekalian makhluk, dengan kejadian makhluk ni? Mana faqala Ta'ala maka berfirman Allah Ta'ala khalaqakum summa razaqakum Allahul ladzi khalaqakum. Allah Tuhan yang menjadikan kamu. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum. Gitu ke ayat gitulah deh. Summa razaqakum Allah yang menjadikan kamu, kemudian Allah lah yang merezekikan kamu. Fadalla maka menunjuklah ai hadzal qaul ni. Ini ayat, ini firman Allah Ta'ala ni. Tu menunjuk apa? Ala anna rizqa
di atas bahawa sesungguhnya bermula rezeki itu minallahi azza wa jalla atau minallahi subhanahu wa ta'ala, ialah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, la ghairu, tidak daripada yang lainnya, kal khalqi, seperti menjadi juga. Dah siapa yang menjadikan kita? Allah. Pahak memberi rezeki? Allah juga, tak ada hal lain dah. Terus bagaimana kejadian kita pun Allah lah yang menjadi, rezeki kita ni pun Allah lah yang memberi. Itu. Summa kemudian lam yaktafi, tidak memada biddalalati, dengan pengertian ini, hatta sehinggalah wa'ada, menjanji baiklah oleh Allah, telah menjanji baiklah oleh Allah. Faqala azza wa jalla, maka berfirmanlah oleh Allah Ta'ala. Tuh. Summa kemudian lam yaktafi, tidak mencukupi, tidak memadai lah ya Allah Ta'ala biddalalati, dengan pengertian, dengan memberi pengertian ala annar rizqa minhu, di atas bahawasanya rezeki itu daripada dia, hatta sehingga wa'ada, telah menjanjilah Allah Ta'ala. Faqala, maka berfirman azza wa jalla, innallaha huwar razzaqu. Ini tengok, innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala, huwar razzaqu, ialah Tuhan yang zatnya yang maha memberi rezeki. Nah, ar-razzaqu ay khaliqul arzaq. Nah, khaliqul arzaqi wal asya'i. Itu ialah sang pencipta akan segala rezeki dan segala sesuatu. Tu allati yutamatta'u biha, yang engkau tu sedang menyedak-nyedak dengan dia, bersedak-sedak, bernemak-nemak dengan dia. Summa lam yaktafi, kemudian tidak mencukupi lagi, Allah Ta'ala-nya beri kata pula bil wa'di. Tuh. Nah, tu dengan janji, hatta dhamina, tidak memada dengan janji pula. Summa lam yaktafi bil wa'di, kemudian tidak memada lagi Allah Ta'ala dengan buat janji, hatta sehingga dhamina, Tuhan jamin dah pula. Dhamina maknanya Tuhan jamin dah pula. Tak mada dengan janji. Janji sar jaminne, jaminne pula. Nak ayat tu faqala, maka Allah Ta'ala katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak adalah daripada yang melata pada permukaan bumi ini, illa melainkan 'ala Allah, di atas Allah Ta'ala, rizquha, rezekinya. Itu tengok. Summa kemudian lam yaktafi bidhammani, tidak memada Allah Ta'ala dengan kata jaminnya tadi tu. Tuhan jamin, tak memada lagi, tak cukup lagi. Rezeki ni mula-mula Tuhan cerita kata, aku buat mu, aku rezeki kamu. Tu. Tuhan sertakan kejadian kita ni dengan rezeki. Kemudian tak memada lagi, Tuhan buat mari pula dengan janji, aku hak wi rezeki. Kemudian Tuhan jaminnya pula, tak memada dengan jaminnya, hatta aksama, sehingga Allah Ta'ala bagi nah pula. Bukan aksama, mana betul lah, hatta aksama, sehingga Allah Ta'ala bersumpah. Aksam mana bersumpah. Faqala, maka firman Allah Ta'ala, fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mislama annakum tanti'un. Fa wa rabbi, maka demi Tuhan. Fa wa rabbi, fa wa tu arah kosong. Fa wa rabbi, maka demi Tuhan, as-samai wal ardi, yang menjadikan langit dan bumi. Tu Tuhan sumpah dengan dia sendiri. Demi aku yang buat langit bumi ni. Innahu, sesungguhnya, aima zukira minar rizki wa ghairihi, sesungguhnya barang yang telah disebut daripada rezeki dan lain daripada rezeki. Lahaqqun, ialah amat benar-benar. Lahaqqun ay sidqun. Itu. Lahaqqun ay sidqun, ialah amat benar-benar. Benar-benar ada ia. Sidqun kainun, benar-benar ada ia. Mislama annakum tanti'un, sebagai seumpama kelakuan. Tu. Mislama annakum tan ada tu, tantikun, bukan tantiun. Mislama annakum tantikun, sebagai seumpama kelakuan kamu yang bertutur-tuturlah kamu. Gitu. Ini seumpama apa hakmu tutur tu. Tu apa hakmu kata tu. Sebenar sungguh bahawasanya rezeki itu aku hak beri, mana Tuhan sopoh nak pula. Summa lam yaktafi, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajli. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.